ठीक है। फिर आप ये क्या कि भी अपने को जो स्प्रिंग गिवन आ उस स्प्रिंग के नाल एक ब्लॉक अटैच कर दो कुछ वेट का, ठीक है। जो इन्हें वेट हैंग करांगा उस वेट के करके इन्हें डाउनवर्ड पुल हो जाना, ठीक है। तो आप जी लेट इट बी पुल्ड बाय द अमाउंट एल, एल अमाउंट पुल करके ये रुक गया, तो जो ये रुक गया तो F1 ये अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बनी स्प्रिंग की स्ट्रैचिंग करके और वेट के बराबर डाउनवर्ड फोर्स लगी। तो असीं क्या कि इस वेले ब्लॉक ते स्प्रिंग जिहड़े ने ये इक्विलिब्रियम पोजीशन च, ते इक्विलिब्रियम दे अंदर नैट फोर्स 0 हुंदी आ, तो इसलिए असीं F1 प्लस mg दी रिजल्टेंट फोर्स 0 कर दित्ती। उतों F1 रिस्टोरिंग फोर्स की एक वैल्यू आ गई, दूजे पासे रिस्टोरिंग फोर्स की डायरैक्ट वैल्यू जिहड़ी आ ओहदी स्ट्रैचिंग लेंथ की फॉर्म च आ जांदी, ते आपां F1 इक्वल टू माइनस के है इक्वेट किया सी दोनों नूं, ते के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू mg बाय l कैलकुलेट हो गई। इत्थे तक साडा जिहड़ा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ वो इक्विलिब्रियम च आ, वाइब्रेट नहीं करता पिया। जे मैं इहनूं वाइब्रेट कराना तो मैनूं इहदी थां तो थोड़ा जिहा खिच के छड्ड दित्ता, ते जदों छड्डांगा ते इह कहंदा जी उस मूवमेंट ते वाइब्रेट करना शुरू होया। वो कहंदा इहदा मतलब जदों वाई लेंथ फरदर डिस्प्लेस कीती, ठीक है, तो उस इंस्टेंट ते इच जे वाइब्रेशन सैटअप हुईयां तो असीं कहंदे जी सैकेंड टाइम फिर दोबारा क्योंकि लेंथ चेंज हो गई, असीं सैकेंड टाइम रिस्टोरिंग फोर्स फिर दोबारा लिख दित्ती। सैकेंड टाइम रिस्टोरिंग फोर्स F2 की वैल्यू इसे एक्सप्रेशन ना माइनस के एल की थां ते माइनस के इंटू एल प्लस वाई बना ले, इस सैकेंड रिस्टोरिंग फोर्स आई। हुण कहंदा जे तुहाडी बॉडी वाइब्रेशन च सैटअप हुई आ ते क्या एल प्लस वाई लेंथ रिस्पोंसिबल आ उहनूं एसएच में लैके आने वास्ते, ते ओदे अंदर मैनूं ये मिलिया कि भी एल प्लस वाई लेंथ विचों एल लेंथ जिहड़ी आ ये ब्लॉक नूं इक्विलिब्रियम च रख रही सी, यानी ये एसएचएम ਲਈ रिस्पोंसिबल नहीं हैगी, ये वाइब्रेशन ਲਈ रिस्पोंसिबल नहीं हैगी। फिर ਅਸੀਂ टोटल नवी रिस्टोरिंग फोर्स चों पुरानी रिस्टोरिंग फोर्स माइनस कर ਦਿੱਤੀ। अल्टीमेट मेरे को जी नैट रिस्टोरिंग फोर्स बची वो वाई दे प्रपोर्शनल आ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆਵੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਐਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। यस सर। इना क्लियर आ? यस सर। चल फिर इथे कोल एसएचएम मोशन जे ओदी प्रूव हो जांदी ते फिर जनरल फार्मूला जेड़ा टाइम पीरियड दा अपने कोल हैगा वो आ गया 2 पाई टाइम्स द इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। ये वैल्यू ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਰੂਟ L ਬਾਈ G ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡਲਮ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਚ ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ठीक है। आर्टिकल टू आर्टिकल क्या बनना वो अपने को चेंज होता जाएगा, ठीक है। इस मूवमेंट पे स्प्रिंग वाले केस च टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई इनटू रूट L बाय G आ गया, ठीक है जी। ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल कर ला तो मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आ जू। क्या इतना क्लियर आर्टिकल पूरा? यस सर। मैं उन्हें 5 मिनट आके पूरा ही रिकॉल कराता, जे कोई स्टेप दा डाउट हैगा तो एक बारी दस दो। क्या कोई स्टेप डाउटफुल है हजे? नो सर। करिए कंटिन्यू। नो सर। चल इस तो बाद इसे टॉपिक के नाल आगे कंटिन्यू करा बेटा ते अपने को टॉपिक बन जांदा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, जिहदा रेजिस्टेंस दे कॉम्बिनेशन लेने आपां कि रेजिस्टेंस आपां सीरीज च जोड़िए, रेजिस्टेंस आपां पैरेलल च अटैच करिए, उसे वे ना स्प्रिंग दे अपने को कॉम्बिनेशन आ जाने कि स्प्रिंग जदों सीरीज और पैरेलल च अटैच करा ते ओदा स्प्रिंग कांस्टेंट दी वैल्यू कितनी बननी है। ਇਹਦੀ फर्स्ट फिगर मेरे को आ गई कि भी अपने को दो स्प्रिंग गिवन आ एंड बोथ द स्प्रिंग दे आर अटैच विद वन ब्लॉक, ठीक है जी। ब्लॉक ना अटैच आ, ब्लॉक दा मास मेरे को m गिवन, सेकंड फिगर इदी साथ आ जाएगी। फर्स्ट स्प्रिंग आ गया, ब्लॉक आ गया, सेकंड स्प्रिंग आ गया, ठीक है। और स्प्रिंग मेरे रिजिड सपोर्ट दे नाल ਅਸੀਂ अटैच ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ठीक है। सेकंड फिगर आ। थर्ड फिगर दे अंदर मेरे को एसएच फर्स्ट स्प्रिंग आ गया, सेकंड स्प्रिंग आ गया एंड देन ब्लॉक इज अटैच्ड विद इट, ठीक है। ये तीन फिगर दे अकॉर्डिंगली वो कहना जी स्प्रिंग दे कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर दियो। देखो तो इना तिन्ना दे विचों जे ਆਪਾਂ एसएच लेके चलिए, मैं एक बारी रेजिस्टेंस वाला जेड़ा रिजल्ट सीगा वो रिकॉल करा रहा। रेजिस्टेंस जदों मेरे को इस वे नाल अटैच करदे आ
ठीक है जी, R1 R2 आ रेजिस्टेंस मेरियां अटैच होंदियां और दूजा कॉम्बिनेशन आप इस वे नाल ले लेने कि भी आ दो रेजिस्टेंस मेरियां इस वे नाल अटैच हैगियां है ना। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ? Series. ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾਅ V = IR ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V1 V2 ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਰੰਟ I ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਕਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ V = V1 + V2, ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ I = I1 + I2। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ V ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ IR ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਚ IR1 ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ IR2 ਆ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ I ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ R1 + R2 ਸੀ। ਇਹ ਚ I ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ V/R1 V/R1 + V/R2, ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F = KL - F = KL, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K1 K2 ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ K ਆ ਗਿਆ K1 K2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ F ਤੇ L ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨੇ ਹੁਣ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵੇ ਫਿਗਰ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੌਕ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚ ਜਦੋਂ ਬਲੌਕ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चल हुण पुत ਇਹਦਾ मतलब आ पहले दोनों कॉम्बिनेशन ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ पैरेलल ਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਕੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ we know that according to Hooke's law, ਜੇ ਆਪਾਂ Hooke's law ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰਲ -ky ਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? Yes, Yes, sir. sir. ਹਾਂਜੀ sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ F1 ਆ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ F2 ਆ ਗਈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਇਕੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। यानी जे यही रिलेशन आप अप्लाई करिए तो देयरफॉर -f1 इक्वल टू k1y, ठीक है, क्योंकि k डिफरेंट है इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट आ जाएगी। -f1 इक्वल टू k1y एंड -f2 इक्वल टू k2y, ठीक है जी। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰਿੰਗ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. Yes, मैं sir. लाइक रिपीट कर रहा, इथों टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कर दो, ठीक है जी। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है जी, F इक्वल टू जे मैं टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कढनी आ ते इना दोनों नु प्लस कर दियो F1 प्लस F2, अपने कोल वैल्यू बन गई माइनस दोनों दे विचों कॉमन रख लो माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इनटू y। आ मेरे कोल एस सच कहना जी टोटल रिस्टोरिंग फोर्स आ गई ते जे ਅਸੀਂ आ डिफाइन करिए लेट K बी द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ K ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ and it is attached with the block of same mass ਤੇ then ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ -f equal to ky ਆਇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ठीक है जी, -f equal to ky। आ दोनों स्प्रिंग दी थां ते जे सिंगल स्प्रिंग ले ला ओदे लिए रिलेशन आजू ऊपर मेरे को जेड़ा यही सेम रिलेशन दोनों तो इंडिविजुअल तो बनाता। देयरफॉर इन्हां नु इक्वेशन नंबर 1 ते 2 देके फ्रॉम 1 and 2 अपने को f ना f कंपेयर हो जाएगा, माइनस ना माइनस निकल जानी, y ना y कंपेयर हो जाना ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ k equal to k1 plus k2। ਯਾਨੀ ਜੇ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲੱਗਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਰਲਲ ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣਾ ਤੇ we know that time period is given by 2 pi times the root of inertia factor over spring factor। inertia factor ਤੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ which implies time period ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 pi into root of m over k1 plus k2 ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या रिजल्ट क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਆ
ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ k ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਰੂਟ ਆਫ m ਬਾਈ 2k। ਫਿਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਰੂਟ ਆਫ m ਓਵਰ k1 plus k2। ठीक है, तो जे इक्विवेलेंट आ जाए दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग आ जाए फिर m by root 2k आ जाएगा। क्या हो जो इना केस? Yes, sir. Yes, sir. चल सेकंड हैगा अपने को ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k1 k2 ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ y2 ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ y1। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨਾ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। यानी जे मैं एक लाइन इतने फिर रिपीट करा, रिस्टोरिंग फोर्स अपने को k1y आ यानी k into y आ ते पुत y दा फार्मूला f by k हो गया। y दा फार्मूला f by k हो गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਢਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ F ਵਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ F ਵਾ। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. दोनों स्प्रिंग्स दे विच दोनों कॉम्बिनेशन च डिफरेंस किथे क्या ओना क्लियर आ? Yes, sir. चल हुन इहदे अकॉर्डिंगली जे अपने कोल सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए, जे अपने कोल सीरीज कॉम्बिनेशन दे अंदर स्प्रिंग आ जाए ते अपने को रिजल्ट जिथे आना हुन उथे उन्हें डेवलप करो। We know that in series displacement yes displacement लिख लो displacement of two springs should be different। Displacement of two springs should be different let y1 y2 let y1 and y2 be the displacement of two springs। ठीक है, तो जे हुन पुत डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आ ते नेक्स्ट लाइन च अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अपने को रिलेशन सेगा -f इक्वल टू ky ते इस रिलेशन चो हुन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है ते y दी इक्वेशन बना लो y इक्वल टू -f by k ते देयरफॉर इनो पहले स्प्रिंग ਲਈ लिख लो y1 इक्वल टू -f by k1। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स सेम आ, स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट दे हिसाब ना उन्हां दी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होएगी और y2 दी इक्वेशन दे दो -f by k2। क्या इतना क्लियर है जी? y1 y2 दी वैल्यू Yes, sir. Yes, sir. therefore total displacement show up कर दो स्प्रिंग्स दी कितनी आई है। therefore total displacement of two spring is given by ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ y equal to y1 plus y2 y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -f by k ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ y1 ਤੇ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ।
देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ -f/k equal to -f/k1 plus -f/k2 ਤੇ -f ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ 1/k equal to 1/k1 plus 1/k2 ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਗੇ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ k1 k2 ਓਵਰ k1 k2 ਯਾਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ देयरफॉर नेक्स्ट लाइन च अपने को टाइम पीरियड आ जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला सी 2π * √m/k ਤੇ k ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਪਈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2π * √m/k1 k2 और ऊपर टर्म आ जानी k1 + k2 यानी आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम पीरियड ਦਾ फार्मूला बनेगा क्या इतना क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਹ ਚ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੇਮ ਆ ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ k1 = k2 = k ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2π * ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2k ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ k², k ਇੱਕ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ √2m/k फिर टाइम पीरियड का आ फार्मूला मेरे को आएगा ऊपर अपने को आया सी m/√m/2k इथे है √2m/k ये ध्यान रख लांगे कि भी अपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है क्या आ दोनों फार्मूले क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. चल ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਪੈਰਲਲ ਚ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ क्या क्लियर है ना जी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ते पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ये थोड़ा एज सच ਇਹਦਾ नेक्स्ट टॉपिक ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ क्या ਇਹ ਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ No, sir. No, sir. नेक्स्ट ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਿਉਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ नेक्स्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਸਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ समीर चलो इस तो बाद लास्ट जेड़ा अपने को इस चैप्टर का पार्ट रह गया वो है सिर्फ डेफिनेशंस ठीक है 5 टर्म्स ले रहे हैं ठीक है जी जी आप इस तो अगे करन लगे उन्हां च वर्ड की आने आ एक अपने को आ जाएगा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की हुंदियां डैम्प ऑसिलेशन की हुंदियां फ्री ऑसिलेशन की हुंदियां फोर्स्ड ऑसिलेशन की हुंदियां ते रेजोनेंट ऑसिलेशन की हुंदियां ते लास्ट दे विच इलस्ट्रेशन आ जाएगी फ्री फोर्स ते रेजोनेंट ऑसिलेशन दी इन्हां दा मैथमैटिकल पोर्शन तुहाडे सिलेबस दे विच नहीं हैगा सिर्फ इन्हां टर्म्स दी डेफिनेशन ते इन्हां दी एग्जांपल तुहाडे आ ठीक है जी इहदा मैथमैटिकल पोर्शन कोई तुहाडे है नहींगा इन्नी गल क्लियर है जी Yes, sir. चलो इथे सिर्फ नाम ही लिखे जाने हैं एक अपने को आ जाना डैम्प्ड ऑसिलेशन सेकंड अपने को आ जाएगा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फिर अपने को एक वर्ड आ जाएगा फ्री वाइब्रेशंस भाਵੇਂ ऑसिलेशंस कह दो फिर अपने को एक वर्ड आ जाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशंस फिर लास्ट अपने को आ जाएगा रेजोनेंट वाइब्रेशंस ये 5 टर्म्स आनियां इन्हां चो एज सच फर्स्ट वर्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशंस की हुंदियां कहंदा जी दोज ऑसिलेशन हुज कहंदा जी एम्पलीट्यूड कंटीन्यूअसली गोइंग ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम या विद डिस्टेंस मैं बहुत सिंपल जी एक एग्जांपल देना मैं बोलना बंद कर देना जदों ठीक है जी जदों मैं बोलदा पिया ते मेरी आवाज इस कमरे दे अंदर ते इस कमरे तो शायद बाहर तक भी जांदी पई पर बाहर जांदे जांदे आवाज जिहड़ी घटदी जा रही है ना एक डिस्टेंस तो बाहर सानू आवाज नहीं सुनदी पई
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਵਿਸਕਸ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, 에ਅਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵਿਸਕਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, those are to be called as the damped oscillation। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ that will be oscillating continuously with the same amplitude। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੰਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਿਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚੂਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਿੰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂ? No, sir. ਕਿਉਂ? Sir, amplitude ਘਟ ਗਿਆ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟਿਲ ਖੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਬੌਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, those oscillations are to be called as the damped oscillation। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਡੈਂਪਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਅਨਡੈਂਪਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਕਿਆ ਡੈਂਪ ਤੇ ਅਨਡੈਂਪ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਬਣਾਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ 에ਅਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਪੀਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, those are to be called as the free of vibrations। क्या पहला वर्ड समझ लग गया? Yes, sir.
Yes, sir. ਚਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ free oscillation or free vibrations are those in which the body will have the tendency to oscillate or vibrate with its natural frequency, ठीक है। और उस इंस्टेंट ते बॉडी ते कोई कंपेलिंग फोर्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਨੀ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬॉडी ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਸੀਲੇਟ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੱਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਫੋਰਸਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਵਿੰਗ ਆ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਝੂਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਕ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਚ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡੂਲਮ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਫੋਰਸ ਓਵਰ ਦਾ ਬॉडी after a fixed interval of time and body will oscillate with frequency which is different from its natural frequency, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬॉडी ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਸ ਬॉडी ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਰਸਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਰਸਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਬॉडी ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ बॉडी ऑसिलेट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना करे, पहले मैं क्या सी नेचुरल ना करे, जे बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नाल ही ऑसिलेट करना शुरू कर देवे उस पीरियोडिक फोर्स दे अंडर, ते बॉडी दे ऑसिलेट करन दा एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जांदा, ठीक है। यानी उहदा लार्ज एम्पलीट्यूड हो जांदा वाइब्रेट करन दा, ते उदों ओदियां ऑसिलेशंस नू असी रेजोनेंट ऑसिलेशन कहने आ। यानी पुत जे मैं फोर्स ते रेजोनेंट दे विच डिफरेंस लवां ना, ते एक डिफरेंस आ, दोने पीरियोडिक फोर्स दे अंडर ऑसिलेट करनगियां और दोनों दे अंदर फोर्स जेडी रिपीटेडली एक्ट करनी आ। पर फर्क ये होएगा कि जे उस पीरियोडिक फोर्स दे अंडर वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नाल ऑसिलेट करदी ते वो रेजोनेंट ऑसिलेशन बन जू, ते जे वो पीरियोडिक फोर्स दे अंडर रेजोनेंस नहीं कर पावे, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करन दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना मैच ना कर पावे, फिर उन्हां ऑसिलेशन नूं असीं फोर्स्ड ऑसिलेशन कहने आ। क्या इन्नी गल क्लियर आ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुस्त क्यों हो गए, की होया? इन्ना क्लियर आ? Yes, Yes, sir. sir. चल ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਕੋ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ देयर मे बी अ ਚਾਂਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ICSE ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। Yes, sir. ਚਲ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ CBSE ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 256 ਹਰਟਜ਼ 512 ਹਰਟਜ਼, ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਬਰ ਪੈਡ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰਬਰ ਪੈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਬਰ ਪੈਡ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਸ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਡਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਸ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਐਚ ਉਸ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਥਿਕ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਾਰਜ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। +1 ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਇਹ, ਹੁਣ +1 ਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚਲੋ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਐਸਐਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨਾਲ ਵੇਵਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਫੋਰਸਡ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਆਸਿਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5-7 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਫੋਰਸਡ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਆਸਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ।